Мужик с портфелем куда-то идет. Вот мы и приехали на родину Лотар Вальтера. Городок Кёнигсбронн. Все, пошли на Вальтер. Видите, только для фирмы Лотар Вальтер. И в моем представлении Лотар Вальтер это было что-то, вау, завод крутой, такой, который на весь мир поставляет все. И мы вообще шли, там частные дома, и я подумал, что я адресом ошибся. Ну, бывает, что что-то не то. И это к вопросу, который люди говорят мне: Эдвард там показывает какие-то сараюшки какой-то своей, что-то там делает. Бля, ребята, да весь мир так работает. То есть люди не понтятся, они просто работают. И если им хватает помещений, то им хватает помещений. Все. You have seen the laser. The laser is checking where the piece is. Как вы видите, все роботизировано, современное производство, несмотря на внешний вид какой-то деревни. Отлично. About the materials. The material, all of them, what we are using is made here in Germany or in Austria. We are not buying from dealer or from any companies which are selling material, only directly from the producer of material. So you see that everything is very serious, and the Lottar Wальтер really cares about the quality from the beginning, from the materials, and at the end at the machines. So I like it a lot. Process where we do here on our machine in different calibers, especially for air rifles. We have different steps in honing. We do the first step with a fine stone, second step with a finer stone, and ending up with a very fine stone. That's the reason why we have 3 steps before our barrel is honed. Any process needs about 8 to 10 minutes for the honing. So you see that the barrels after the rifling are honing to make them as smooth as possible, and that's why I work with Lottar Wальтер, because they care about the quality. I don't want to say that everything they make it's perfect, but at least I see they put a lot of money in process to make the barrels perfect. That's why I'm still there. Inspection of the gun barrels. We have different possibilities. We have a machine with 3 axes. We use this for the outside contours. We also can go inside the chamber with some of the tools and can measure the chambers inside too. We have different options, like you see here on these pistol barrels, to get the things controlled by our machine completely full automatically. In the same moment you can take a look also on the program in which way it looks. We have then measurement for controlling for the surfaces of the material. We do that inside and outside. We have there different options. It will be controlled by a laser, and it will be made pictures out of it whenever we need it. We also have a third possibility of measurement. This machine allows you controlling the outside contour between here, and there is on the one side it's a light, a laser light, and on the other side it's like a photo who takes then the contour. He is completely controlling the outside contour. There we have many options also.
Okay. We are probably the last one who are doing gun barrels for gunsmiths in the complete world. Here we have, for example, a barrel. This is the original K31 for Swiss Army. This barrel, for example, is made, the position of the thread is made to the milling work here. And this is probably a market worldwide of, let's say, 10 pieces a year maximum. But today no one else is doing these barrels, and so we serve here the customers worldwide in Europe, USA and whenever. But it's a very old traditional handcraft work. What are the people doing there? Gunsmiths worldwide, and they buy this kind of barrels from us. Вот электростанция маленькая здесь. Здесь шлюз. Смотрите, какая вода прозрачная. И вода с гор идет. А там внутри стоит турбина и вырабатывает электричество. There was a cable running to the other side. Later on we drive on the other side of the valley, and there was the machines. They had the big turning machines for where they did work on the cast iron. That was on the other side, because there comes the second river, and that cable was going from there straight. You see here the foundations of the old water wheels. Okay. Yeah, I see. And then there inside was the machines, you know, with belts. And the inside was the hammer forging. The 13th, 14th century. You know, they have this big wheel with this thing sticking out, and then it comes down, it lifts the hammer, boom, boom. That's how they did forging in the past with this water power. Not for gun barrels, more for cannons. Это мэрия. Такой городок, 7 тысяч населения, такая мэрия большая. Этот дом раньше принадлежал владельцу вот этого завода. Здесь был завод раньше, где делали стальные изделия. Там стояла ковочная машина, приводимая в движение от водяного колеса. Вот здесь краткая история про все это. Какой год? 1775. Да, 300 лет. 300 лет. А, вот этот дом. Ага. And that's the house, this one. Класс. When I was young still. Который сверху был, я показывал. Вот отсюда сюда вода выходит. Сброс воды лишний, наверное, который не идет на турбину. Yeah. Вот форелька. Somebody fishing that? Yes, you can. When you have a fishing license and are a member of the local fishing club. О, вон она плескается. Красиво. Она сейчас вон прыгала здесь. Вода прозрачная. Вода вообще отличная. Фрэнк сказал, что вода в этой речке всегда, она с гор идет, она в любое время года 8 градусов. И они используют ее для охлаждения ковочной машины у себя. Вот. Все так используется, все так близко. Вон кошка охотится. На кого кошка охотится? На мышей. Производили сталь, и тут делали валы для бумагоделательных машин. Могу сказать, что это достаточно сложное производство, потому что вал диаметром 1,5-2 метра, длиной 6, 8, 10 метров, который должен быть абсолютно ровным. Такая непростая вещь. Закрыто. Внутрь нам не попасть. Bringing fresh air and reducing the carbon content. That's made in this old building. And this crane was producing it, driven by hand. It's, when was that built? In the 16th century. That's how they make it. They had here the
iron was coming from here, okay, and then you have the second fire here bringing in So it's additional air, and it makes out of additional reducing, oxygen in, yeah, it inside. reduces the carbon in the steel. Yeah. Старые дома, вот этому дому около 500-600 лет. Вот они так стараются сохранить все. Молодцы. Это старый Айлен, то есть мы сейчас в другом городе, и здесь вот старый город, обнесенный был стеной раньше, крепостной, сейчас стены нету. These are the old buildings over there, more to the church, but we go around and then go here. Ага. And see it later. Так а мы не пойдем на этот самый, на фестиваль-то? Надо же поснимать там. А вот это старое. Hallo. Was machst du hier? Was machst du hier? Старая рыночная площадь, старые дома. Вот типичная средневековая Германия. Красивая. Что ты, нам ехать 1,5 часа, успеем до темноты. Наверху в башне часовой видно над часами, не знаю, здесь на камере видно будет или нет, голова поворачивается. И это называется шпион Айлена, который за всеми следит. Вы видите, поворачивается? Он все видит. That's one of the nicest pedestrian areas here in the region. It's this until over there, and then the 2 streets straight. It's in the evenings, in summertime, it's all full. Красивые цветочки. Вот. 1565. Перестроен в 2000 году. Но вот никаких стеклопакетов, да? Смотри. Старые окошки, все дела. Ну что, возвращаемся в Штутгарт от Вальтера. Они не все нам показали и еще меньше разрешили снять. По какой причине? Секрет. Сказали, вы слишком умные, чтобы вам все показывать. Не хотим. Но полезно было. Видно, что они действительно заботятся о качестве. Они пытаются выловить нюансы всякие. И как и в любом производстве есть проблемы. И эти проблемы решаются. Я понимаю, конечно, что кому-то, у кого эта проблема появилась, от этого не легче, но это закон жизни, ничего здесь не сделаешь, от этого не уйти никуда. Работаем, продолжаем. Они всегда открыты для контактов, для экспериментов. Мы начинаем, кстати, с ними новую серию экспериментов. Мы начинаем... Нам здесь рассказывают, как мы тут хорошо едем. Сколько мы прибываем? 7,5. Да. Чем это я забыл уже? А бабах? А бабах? В платьях. Да, нам обещали, что в этом поезде сейчас на фестиваль поедет куча девок в нарядных платьях. Ни одной нету. Придется нам до фестиваля самим доехать. Ну так вот, по стволам мы начинаем сейчас серию экспериментов с новыми твистами. В связи с тем, что пули становятся тяжелее, появляются полнотелки, стандартные твисты для них уже не совсем хороши. Это долгая история, ну, работать в этом направлении надо, будем работать. В принципе, съездили не зря. Мне, кстати, нравятся железные дороги Германии. Мы вот сейчас едем быстрее, чем автомобили едут. Они в пробках каких-то стоят, там, несмотря на все их автобаны. А в поезде отлично. Очень быстро, очень удобно. Разветвленная сеть железных дорог, очень гибкое расписание. Шикарно. Так что, кто в Германии будет, рекомендую поездами воспользоваться. В целом недорого. И недорого, в общем-то, да. У нас получилось
Туда-обратно, я не знаю сколько километров, но это 1,5 часа в одну сторону на поезде. Туда-обратно на двоих нам вышло в 32 евро. То есть это по 16 на брата, туда-обратно, то есть 8 евро в одну сторону. Вполне нормально. То есть... Хорошо, я думаю, что если мы машину в аренду брали, заплатили бы больше и за аренду, и за бензин, и за все. Так что поезда, да, хорошая вещь, надо будет пользоваться. Ну, вернемся сюда еще, наверное. Скоро у нас эксперименты же, мы же должны сюда приехать, посмотреть, как наши эксперименты движутся. А пока мы поедем на фестиваль. Если удастся нам туда попасть, сделаю видео оттуда тоже. Аривидерчи.